Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर नाम में धन्यवाद हो और आवाज 800 स्पीडियम माइक बोली दरकार करवा नहीं मनुष्य माइक तो से जा भी हो आपण मन गहन रे परमेश्वर मते सुयोग देते बायतरो परमेश्वर धन्यवाद है तार सहित आपण मन को मते धन्यवाद गुटे 10-15 मिनिट मोठुई आपण हैरान के वाक्य सुनिबे सेत में आपण मन को मते धन्यवाद तार सहित आमान मधरे जोड़े गोटे बुढ़ा लोक थे से अच्छा ये कुकुर चबई देला प्रार्थना करवा आखि बढ़वा ना जानवा चाहे काली से मोटा थी ना विजय बोली कहते तो प्रार्थना करवा बसंत आज्ञा विजय नहीं बसंत के सॉरी माने हां माने जो आगे होना कहीं प्रार्थना करवा ते वासंत हमारे मध्य के प्रार्थना करंतु धन्यवाद पवित्र परमेश्वर स्वर्ग राजा हालेलुया स्वर्ग राजा हालेलुया पवित्र परमेश्वर थैंक यू मास्टर थैंक यू लॉर्ड हालेलुया ये जब प्रार्थना करूं पवित्र प्रभु तुम्हारे धन्यवाद करू थैंक यू लॉर्ड प्रभु जेबले बाबा माने तुम्हारे चरण निवेदन करू छु बाबा प्रभु जो बसंत आज्ञा को प्रभु गतकाली कुकुर कामुड़ी छी प्रभु तुम्हें ताकू दया कर अनुग्रह कर राजा बाबा कामुड़ीवा द्वारा प्रभु से विष ताको शरीर मध्य जेपरी बाबा जेपरी व्यापी न जाए मंगलमय प्रभु तुम्हें दया करो सुरक्षा करो बाबा तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेम मो प्रिय प्रभु बाबा मोरी भाग्य लेखा अछि गाँव विश्वासी मानकर एही सब चिन्ह अनुवर्ती हेबो से माने भूत छड़ाइबे से माने सर्प को धरिबे बोली मते तुमे कहि अछो आउ शत्रुर समस्त शक्ति उपरे बिछा उपरे प्रभु तुम्हें चालिया पाई समस्त शक्ति समस्त अधिकार प्रभु तुम दास मान को देई अछो राजा प्रभु से सही अधिकार सहित प्रभु आज मन तुमरी गोटे प्रार्थना करू अछु प्रभु से कुकुर कामड़ीबार कोनोसी बाबा भयावह कोनोसी व्याधि कोनोसी समस्या जेपरि से आगे तो शरीर मध्य देखा न जाए प्रभु एथि पई आमान तुमरी गोटे प्रार्थना करू अछु मंगलमय पवित्र परमेश्वर प्रेममय प्रिय प्रभु तुम्हें दया करो बाबा जाते को तुम्हें सुस्थता दियो कृपा करो अनुग्रह करो बोली प्रार्थना करू अछि प्रभु जदि ताको मन रे प्रभु कौन सी प्रकार संदेह थाए भय थाए कौन सी प्रकार चिंता थाए से समस्त विषय प्रभु यीशु को नाम रे तुम्हें दूरीकृत आमेन प्रभु अमान को पाई कालवरी क्रूस रे जो रक्त धराई थिलो से रक्त द्वारा ताको संपूर्ण भाव रे प्रभु में प्रक्षालन करो राजा संपूर्ण भाव रे धौत करो प्रभु संपूर्ण भाव रे ताको शुचि करो निर्मल करो आ तुम्हारी सेवा पाई पे बंचाई रखो बोली प्रार्थना करू ये समस्त प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु को नाम रे मांगो आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का बहुत नाम में धन्यवाद जे परमेश्वर आमन को आज शेष दिन में पहुंची प्रोग्राम रे तार सहित प्रिय लोक माने परमेश्वर व्यवस्था कहे हितोपदेश तार 28 अध्याय 9 पद कहे यदि कौन व्यक्ति व्यवस्था सुनिबारे अपना कर्ण को फेराए तार प्रार्थना ही गुणार विषय जिते बेले आम परमेश्वर को व्यवस्था कि वाक्य शुणुचु से जदि आम कर्ण को फेराऊँ तेज आम प्रार्थना ईश्वर के निकट में गुणार विषय तेज प्रिय लोक मैंने बालक मान भितर प्रचार करवाटा सब भारी कष्ट कहीं माने भिन्न भिन्न टैलेंट थाए बाइबल भित्तिक ज्ञान थाए से भिन्न भिन्न विषय थाए से जहाँ भी हो जो परमेश्वर आम प्रभुकर सेवा करवाटा सब महत्वपूर्ण विषय आपण माने जो सेवा बासी आ बहुत महत्वपूर्ण विषय आपण मान निमंते प्रभु का निमंते तेज प्रिय लोक मैंने मुझे आप गोटे अबांतर थिला पर गोटे प्रश्न पचारि आपण माने जीसु को प्रेम करते कि बोले समस्त मन गोटे प्रश्न बेटा गोटे प्रश्न कि आम प्रेम न कले जीसु तेरे आ गोटे प्रश्न करी जीसु आपण को प्रेम करते कि आपण से आपण भी कहि यस आपण भी कहि यस
ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟେସ୍ କହିବାଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, नो डाउट। ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କିଏ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି? କରନ୍ତି। ସେମିତି ୟେସ୍ ତ ସମସ୍ତେ କହିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କହିଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ବାଇବେଲକୁ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23, 24 ଏବଂ 25 ପଦ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 23, 24, 25। ଇଷ୍ଟାର ପର୍ବର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ସାଥିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ। ହଁ ଟିକେ ଏଠି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡେଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁକୁ ତ ପ୍ରେମ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହୃଦୟ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମାର୍କୋ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଏବଂ 23 ପଦ। କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ହେ ଯୀଶୁ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ଲିଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାର୍। ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେ ସାଧନ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା, ଆମେ କହିପାରିବା ୟେସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ତାକୁ କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି କରୁଛୁ ୟେସ୍ ବୋଲି କହିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ମେସେଜ ନୁହଁ। ତ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ମାର୍କୋ 7 ତଳକୁ। ହଁ, 22 ପଦ ସାର୍। ସେଦିନ ଅନେକେ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସି କହୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତଳକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ହଁ, ଜଣେ ଯଦି ମିରାକିଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ତୁମ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଭାବାଣୀ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ମିରାକିଲ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭୂତ ଚଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ କ'ଣ ବୋଲି ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବେ। କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେବି କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ନା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରୁଥିଲି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମିରାକିଲ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାବାଣୀ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭାବାଣୀ କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥାତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁଠାରେ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଣ କହିବେ ତଳକୁ? ସେ 23 ର 65 ପଢି हे अधर्मचारी माने ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମିରାକିଲ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ହେବେ। ସେଥିରେ ଭାବାଣୀ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ହେବେ। କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 66 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, সেই ସ୍ଥାନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଯିବା ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଠିକ କରିଦେବି। କେଡେ ବଡ ମିରାକିଲ! ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଯଦି ମିରାକିଲ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତେବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀ। ମାନେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶବ୍ଦର ମାନେ ପରିଭାଷା କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ମିରାକିଲ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ବାଣୀ କହିକି ଯୀଶୁ କହିଦେବା, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବେ, हे ଅଧର୍ମଚାରୀ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ମୋ ପାଖରୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିସୀମା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅବୃତ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଧାଉଁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାଉଁଥିଲେ, କିଛି ମିଳିବ ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ। Praise the Lord. Hallelujah. ଆମେ ସମସ୍ତେ 10 କୁମାରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ମାନେ କହିବା ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉ 10 କୁମାରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା କାହାକୁ ବେଶ କରି ଲେଖା ହେଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ କରି। ସେ 10 କୁମାରୀକୁ 10 କୁମାରୀ 10 ମାନେ 10 ଜଣକୁ 10 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଲୋକ। ଏକା ବାହାରିଆ ଲୋକ ବିଶେଷ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ।